اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سہیل یوسفزئی آپ کا میزبان میری آواز سنو آداب عرض کرتا ہے. آج ہمارے بلیٹن کا تیسرا دن ہے آج ہمارے یہاں امریکہ میں دسمبر کی 20 تاریخ 2023 اور بدھ کا دن ہے. شام ہو چکی ہے, کسی بھی وقت مغرب کی اذان ہو جائے گی اور میں بھی اپنی نوکری سے نکل کے ابھی یہاں آ کے گھر بھی نہیں پہنچا ہوں. ابھی تو میں نے کہا یہ بلیٹن ضروری ہے وہ چلا دوں. پاکستان میں تو بلکہ 21 تاریخ لگ گئی ہے اور اس وقت وہاں پہ یقیناً صبح کی کیا ٹائم ہو رہا ہوگا, 4:20 ہمارے یہاں ہوئے تو 3:20 ہو رہے ہوں گے صبح کے پاکستان میں. کاغذات نامزدگی جمع ہونے شروع ہو گئے اور آج یعنی 20 تاریخ 20 21 22 3 دن ہے. ابھی تک تاریخ بڑھائی نہیں گئی ہے. کچھ جماعتوں نے جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ کو بڑھایا جائے, لیکن ابھی تک ہنوز کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تاریخ کو بڑھایا ہے. تو لہٰذا 20 سے 22 تک کا فی الحال ٹائم ہے. آج بہت گہما گہمی, جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو, گزشتہ روز تھی. فارم وصولے لوگوں نے جمع کروانے کے اور ان کو بھرنے کے عمل سے گزر رہے تھے سب. وہ تمام لوگ جنہوں نے ایم کے رابطہ کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ کوئی فارم کو بھرا تھا, ان تمام لوگوں نے فارم وصولے بھرے. آج بہت سارے لوگوں نے فارم جمع کرائے ہیں, لیکن یہ سلسلہ چونکہ کل بھی جاری رہے گا اور پرسوں بھی جاری رہے گا, تو ایم کے پلیٹ فارم سے جن لوگوں کے نام فائنل ہوں گے وہ تو ظاہر رابطہ کمیٹی مشاورت کے بعد اپنے قائد الطاف بھائی سے اور اس کے بعد قائد تحریک الطاف حسین بھائی اس کو اناؤنس کریں گے. تو وہ تو مرحلہ بھی آگے ہے, لیکن یہ فارم جمع ہوئے ہیں امیدواروں کے اور سپورٹنگ امیدوار بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ایک پیچھے یعنی کہ ایک سپورٹنگ فورس بھی ہوتی ہے امیدواروں کی, کہ اگر مین کوئی امیدوار جو بھی آپ چاہتے ہیں اگر اس کا کسی بھی وجہ سے فارم ریجیکٹ ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے. تو آپ کے پیچھے پہلی دوسری ٹیئر ہوتی ہے. تو وہ بھی سارے امیدوار ہیں. کون ہے کیا ہے یہ تو ظاہر ہے نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے, یہ تو جب اناؤنس ہوگا جب ہوگا. لیکن ان تمام امیدواروں سے رابطہ کمیٹی 24 گھنٹے کی بنیادوں پہ, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا, ہر لمحے بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے اور گھنٹوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں, اس میں مشاورت ہوتی ہے. قائد تحریک خود بات کرتے ہیں بعض اوقات, اور بہت 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 جانفشانی کے ساتھ, انہماک کے ساتھ, باریک بینی کے ساتھ پارٹی جس طریقے سے اب قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی قیادت میں مشہور ہے اس معاملے میں, ڈسپلن اور بہت ہی منظم انداز میں کام کرنے والی, وہی منظر نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے. وہ منظر شاید نہ ہو کیونکہ ظاہر پہلے کی طرح ایم فعال نہیں ہے, آفیسز نہیں ہیں, دفاتر نہیں ہیں, لیکن بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب ہو رہا ہے, بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جیسے ہوتا تھا. اور آج بھی بہت لوگوں سے بات ہوئی تھی, کراچی میں بھی, حیدرآباد میں بھی. میری آج بالکل خاص میں بات ہوئی تھی, نوابشاہ میں بات ہوئی تھی. وہی گہما گہمی بتایا ساتھیوں نے کہ جی بڑا جوش و خروش ہے, خاص طور پر مہاجر عوام میں اور تمام مظلوم لوگوں میں جو الطاف بھائی کو ہمیشہ سے اپنا نجات دہندہ سمجھتے رہے ہیں. وہ سب بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں 8 فروری کا. وہ بڑے خوش ہیں کہ یہ میدان میں آ رہی ہے آزاد امیدوار کا ایک پینل لے کر, اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ 101% اگر کوئی رکاوٹیں نہ ڈالی گئیں غیر معمولی قسم کی تو یہ سویپنگ کامیابی ہوگی ایم کی, اور 87 کے بلدیاتی الیکشن کی یاد تازہ ہو جائے گی. یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو 93 میں بائیکاٹ کیا تھا اور پھر اگلے دن صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا, جو سویپ کیا تھا, وہی سویپ جو ہونے جا رہا ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے. تو جتنے امیدوار ہیں جن نے فارم جمع کرائے ہیں, ان کو ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں ایک بات رکھیے, کیونکہ دیکھیں وقت کم اور مقابلہ سخت. تو آپ لوگوں کو ابھی یہ نہیں پتا آپ میں سے کسی کو, کہ ظاہر ہے کہ آپ میں سے کون فائنل امیدوار ہوگا, لیکن جو لوگ فارم جمع کرا رہے ہیں, پارٹی کے کوئی فارم جمع کرانے کے بعد
पार्टी के कोई फॉर्म भरने के बाद जिन जिन लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं वो अपने तई जो है ना ये तैयारी भी रखें डेफिनेटली कि आपको फिर जब इलेक्शन के मरहले में जाएंगे आप तो आपको किन लोगों की ज़रूरत होगी। आप लोगों को जो जब इलेक्शन वाले दिन जो आपके वो होते हैं इलेक्शन में जो बैठते हैं जाके आपके नुमाइंदे के तौर पर, जो मिसाल के तौर पे एक हलका है, ठीक है ना, सूबाई असम्बली का, तो सूबाई असम्बली के हलके के जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं, ठीक है ना, उनकी आप एक तो फहरिस्त आपके पास होनी चाहिए पोलिंग स्टेशंस की। फिर उन पोलिंग स्टेशंस के बारे में पूरी फहरिस्त होती है कि हर पोलिंग स्टेशन में कितने बूथ हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में बाज़ औक़ात उससे भी ज़्यादा होते हैं जो बड़े पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो इसी तरह मर्दों औरतों के पोलिंग स्टेशन, तो आपको जो है ख़वातीन और मर्दों की दोनों की एक तादाद चाहिए होगी हर पोलिंग स्टेशन के हिसाब से, और हर पोलिंग स्टेशन में जो बूथ हैं उनके हिसाब से जो आपके नुमाइंदे के तौर पर वहाँ बैठेंगे। तो वो तैयारी आप करके रखें, ठीक है। और वो डेफिनेटली जिस इलाके का बूथ है, जिस इलाके का पोलिंग स्टेशन है, तो कोशिश कीजिएगा कि वहीं के लोग जो हैं वो उसमें हों, आपके लिए बैठें जो। तो ये वाली तैयारी अभी से कर लें, क्योंकि ऐन वक्त पे फिर आप भागते फिरेंगे और अभी आपको पता है कि नॉर्मल सिचुएशन में आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है ना, एक बड़ी एबनॉर्मल सिचुएशन है। तो इसमें पहले तो ये सब काम पार्टी करके देती थी, हर तैयारी होती थी, आपको पता ही है सबको किस तरीके से लिस्टें बन जाती थी और किस तरह आनन फानन में हर चीज़ तय हो जाती थी कि कौन कहाँ क्या किरदार अदा करेगा। तो ये काम आपको अब खुद करना है, ये जहन में रखिए चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। और डेफिनेटली पार्टी की तरफ से भी ये सारी गाइडलाइन आपको मिल रही होगी, टेलीफोन कॉन्फ्रेंसों की मीटिंग जो हो रही हैं उनके ज़रिए। तो बस ये करें। और दूसरा ये है कि माजिर अवाम, तमाम मज़लूम अवाम किसी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है अगेंस्ट अल्ताफ़ भाई, अगेंस्ट MQM और अगेंस्ट एवरीथिंग, कि किसी तरीके से भी अल्ताफ़ भाई की शख्सियत के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें आ रही हैं, इस तरह के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ़ लोग बड़ी बारीक बीनी के साथ इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो बड़ी बेसरोपा और बड़ी यानी कि अजीब व गरीब होती है। तो वो कान धरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है, आप बहुत अच्छे तरह जानते हैं कि ये अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा होता है वो पहले 92 से चल रहा है, MQM के क़याम के वक्त से बल्कि कहा जाए। तो आप लोग तो पक्के हो चुके हैं इस मामले में, तो इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें। अपनी तवज्जो इलेक्शन के इब्तदाई इस मरहले पे लगाएं, उसके बाद अगला मरहला होगा, फिर जीतने का मरहला होगा, फिर आवाम को निकालने का मरहला होगा कि भाई वोट डालना है, कायल करना हो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले सीना गज़ट के ज़रिए वो काम कीजिए जो एक ज़माने में हम करते थे। तो उसी की ज़रूरत है, वो आप काम अभी से शुरू कर दें। अपनी फैमिली को, अपने मोहल्ले वालों को, सबको अलर्ट कर देंगे भाई अब वोट डालने निकलना है, वोट वाले दिन ऐसा करना है कि बस लोग भूल जाएं 87 वाले जज्बे को। बोले ये तो एक नया जज्बा है सामने, और बड़ी तादाद में, और यंग जनरेशन को जिनके वोट अब हो चुके हैं वो ख़ास तौर पे भरपूर तादाद में निकल के वोट डालें, ठीक है ना। ख़वातीन, औरतें, बच्चे, बच्चियाँ, स्टूडेंट जो जिनकी उम्रें वो वोट डालने की हो चुकी हैं, अगर आपने वोटर लिस्ट में नाम नहीं दर्ज कराया है तो करवाएं, क्योंकि उसका भी एक वक्त होता है, उसके बाद थोड़ी आप डलवा सकते हैं नाम। तो और चेक करें कि जो है वो आपका नाम अगर डलवाया था तो है या नहीं है, चेक करके रखें, सारे काम करके रखें, तैयारी रखें पूरी अपनी कि किस तरीके से आपको जाके अपने शनाख्ती कार्ड अपडेटेड रखें, क्योंकि आप जाएंगे शनाख्ती कार्ड नहीं है और आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है या कुछ मसला हो गया, तो अपने शनाख्ती कार्ड वगैरह भी अपडेटेड रखें, नहीं है तो जाएं उनको रिन्यू करवाएं। ये सब चीज़ें देखने की हैं, यही है जो इलेक्शन में आपको करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस बात पर यकीन रखिएगा कि अल्ताफ़ हुसैन का वो कहते हैं ना कि अल्ताफ़ का मुक़द्दर और अल्ताफ़ का नसीब नस्र मिन अल्लाह है फ़त्हुन करीब। जिए अल्ताफ़ हुसैन, जिए महाजिर कौम, जिए तमाम मज़लूम अवाम। अल्लाह हाफ़िज़।